अच्छा, वैसे जी ये गल सामने आई है कि जी कि अमरीकी सदर कहते हैं कि वो ईरान की जी नवी क्यादत है उनके नाल गलबात करने को तैयार है, मगर ईरान ने मुज़ाकरात की जी पेशकश है वो मुस्तरद कर दी है। तुहानू की लगता कि ये मुज़ाकरात की कोई जी राह है वो हमवार हो सकती है? इस सिचुएशन के अंदर तो बिल्कुल सुलह की गल करना या मुज़ाकरात की गल करना मेरा ख्याल है इतना रियलिस्टिक नहीं है। एंड ट्रंप ने जिस तरह किया है वो भी उन्हें अनरियलिस्टिक गल की है, जिस तरह की उसकी एक पर्सनैलिटी है कि तुसी किस तरह एक सॉवरन कंट्री तो तवक्को रख सकते हो कि तुसी उन्हां दा बंदा मार के ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਆਓ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਏਗੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਇਰ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ यूनाइटेड नेशंस ਇਹਨੂੰ टैकल करती है। अच्छा, ये जड़ा रूस और चीन और तुर्किया ने ये अमरीकी और इजरायली हमलों की जी शदीद मुजम्मत है वो करते हुए इनू फौरी बंद करने का मुतालबा भी किया है, ठीक है। हुण ये दसो कि ये हुण तक रूस और चीन का इकदार जिहड़ा है वो किन्ना क जानबदार जिहड़ा तुहानूं नज़र आंदा पिया और रूस और चीन का जिहड़ा रद्द-ए-अमल आया है वो किन्ना क दुरुस्त है, या तुसीं ये समझदे हैं कि ये रद्द-ए-अमल मजीद सख्त होना चाहिए सी? जी बिल्कुल, इस वक्त एक चीज जी वाज़ेह लग रही है वो ये कि दुनिया इस टाइम एक इम्बैलेंस्ड पावर की तरफ जा रही है कि पहले दुनिया के अंदर रशिया ते चीन की जी ताकत हैगी सी उन्होंने मनिया जाता सी, या फिर ईरान शाम गजा के अंदर एक अल्टरनेट ओपीनियन या एक अल्टरनेट पावर मौजूद हैगी सी। लेकिन गुज़िश्ता 2 साल के अंदर अमेरिका ते इसराइल ने मिल के उस सारे सिनेरियो ਨੂੰ चेंज कर दिता ਤੇ नाउ इस टाइम यही लग रहा है कि दुनिया की जी ग्लोबल पॉलिटिक्स हैगी है वो एक नया रुख इख्तियार कर रही है कि जिसके अंदर एक यकरुखी सियासत होगी। इसमें देखते हुए लगता है कि चाइना ते रशिया इस गल ते मेरा ख्याल है सोच रहे होंगे कि मजीद इस तो वध के की किया जाए, क्योंकि अगर ईरान ते मिडल ईस्ट का जिहड़ा खिता है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਨ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲੀ ਤਸੱਲੁਤ ਜਾਂ ਹੈਜਬਨੀ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਚੀਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਆਏਗਾ। अच्छा, वैसे उन्होंने तो रद्द-ए-अमल देना ही देना है, लेकिन पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम है। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल के उत्ते पाकिस्तान का जिहड़ा किरदार है वो तुहाडे नज़दीक कितना क अहम हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अमरीका के नाल ताल्लुकात भी हैगे और खरीजी जिहड़ा मुल्क है उहदे नाल भी राबते च हैगा और ईरान दे नाल भी साडे अच्छे ताल्लुकात ने। इस सारी सूरत हाल दे विच पाकिस्तान किन्ना क जिहड़ा ना वो फसिया पिया, एक पासे अमरीका नाल भी जिहड़ा ना वो मूँह मारी नहीं करना चाहता और दूसरे पासे ईरान दे नाल भी खड़ोना चाहता है। जी बिल्कुल, बड़ी मुश्किल सिचुएशन इस वास्ते है कि इंडिया ने पिछले हफ्ते 10 दिनों के अंदर इसराइल वास्ते अपनी जी सपोर्ट हैगी सी उन्होंने बहुत बढ़ा दिता है ते उन्होंने ईवन अपनी जी एयर फोर्स है तो उन्होंने भी बैकअप वास्ते हाई अलर्ट कर दिता है। यह सिचुएशन इस तरह की है कि एक तरफ अफगानिस्तान नाल साडी नहीं बन गई, इंडिया नाल ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है ते हुण ईरान से जिहड़ा मसला चल रहा है इस वास्ते पाकिस्तान इस वक्त एक बड़ी मुश्किल के अंदर है तो वो बड़ी एक मजबूर हालत के अंदर है जिसके अंदर वो खुल के अपने ख्यालात का इजहार नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने साडियां तारीफां कीतियां तो इस सिचुएशन के अंदर अगर तुम ईरान का नाम लोगे या कोई उहदे नाल वारी या ज्यादती करोगे तो तुहाडे खिलाफ जाएगा। तो पाकिस्तान की सूरत मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम कोई अभी रोशन होगी या वो कोई अभी अंदर किरदार अदा कर सकते हैं। मेरा ख्याल है खुद करके सिचुएशन को देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि कोई चीज किसी साइड पे लगे तो फिर वो अगली गल करें। बिल्कुल सही। माजिद निज़ामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, तुसी टाइम दिता और अपना तजिया पेश किया। बहरहाल नाज़रीन, सारी सूरत हाल उत्ते गलबात करांगे। मेरा मौजूद ने दिफाई तजियाकार कर्नल आबिर साहब। खैर साहब, वेलकम करने अपने प्रोग्राम के विच। और सब तो पहले जी मशरक़ वुस्ता दे जी अग लगी हुई है, तुसी की देखते हो कि ये मजीद की रुख जिहड़ा वो इख्तियार कर सकती है? जी बहुत शुक्रिया मैंने अपने चैनल से इनवाइट करने लई जी।
ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਬੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਲੈਡਰ ਤੇ ਜੰਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਬਾਈ ਵਨ ਰੰਗ ਬਾਈ ਰੰਗ ਯਾਨੀ ਪੌੜੀ ਬਾਈ ਪੌੜੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਨਫਲਿਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਨਫਲਿਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਵੈਤ ਦੀ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ईरान ने मैसेज दिता है इजरायली अवाम ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸੁਥਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਾਕੂਲ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਇਲ ਦੀ, ਤਕਰੀਬਨ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ, ਉਹ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਆਫ the missile that it might strike there. So ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਗਲਫ ਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਵਾਤਰ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਤ ਖੁਦ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 1000 ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਾਂਚਰ ਦੀ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਾਈਟਸ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮਿਲਟਰੀ ਟਾਰਗੇਟਸ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਹੁਣ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਗਮਗੀਨ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਤਜਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 7 ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸੋਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਡੈਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਇਹ ਪੂਰੇ ਰੀਜਨ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਾਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਬਾਕਸ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਬੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਸ ਮਿਲਟਰੀ ਵੇਰਵਿਦਾਲ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਈਸਟਰਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 2.5 ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਾਂ 2.5 ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਈਸਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਵੈਸਟ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਅਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕभी ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਫਕੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ देयर, ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਇਹ ਸਟੇਟ ਔਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜੀਮ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਅਬੰਡਨ ਕਰੇਗੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਬੰਡਨ ਕਰੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਆਕੇ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ ਸਕता है। अगर बनानी है विदिन ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਚੇਂਜ ਆਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ईरान ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੇ ਆਰ ਅੰਡਰ ਫਾਇਰ, ਦੇ ਆਰ ਅੰਡਰ ਥ੍ਰੈਟ, ਦੇ ਆਰ ਅੰਡਰ ਅਟੈਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਰ ਅੰਡਰ ਅਟੈਕ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਹੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਗੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕੋਹੀਜ਼ਨ ਤੇ ਅਸੈਮੀਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿਸੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਥ੍ਰੈਟ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਵਸੂਖ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਥ੍ਰੈਟ ਕੋਲੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਟਰਨਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਿਤਨਯਾਹੂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੋਰੀਲਾ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਿਰੇ ਪਏ ਹਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਟਰਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਥ੍ਰੈਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਾ ਸਕੋ, ਥ੍ਰੈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਥ੍ਰੈਟ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2-4 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਤਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 80 ਡਰੋਨ ਭੇਜੇ ਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਡਡ ਸਨ ਵਿਦ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਵਿਦ 26 ਤੋਂ 28 kg ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 130 ਜਹਾਜ਼ ਸਕ੍ਰੈਂਬਲ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਸਨ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਥ੍ਰੈਟ ਇਜ਼ देयर ਬਟ ਦੈਟ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਂਟ ਬੀ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜ਼। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸਟ ਤੇ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਦਾ ਵੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜ਼ कैसे हो रहा है। वैस्ट ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ वो ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਆ ਐਕਚੁਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ वो ग्रे जोन ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, वो ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਵਾਰ ਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਤਜਜ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। बहरहाल नाज़रीन ये चीज़ वाजे कर दी है कि जिहड़ी जंग है वो सिर्फ मज़ाला नाल नहीं लड़ी जाती है, सफारती महाज के उत्ते भी लड़ी जाती है। बयानात, इत्तेहाद, राबते, ये सारा कुछ जिहड़ा ना इस जंग का हिस्सा ने। मगर असल सवाल हुण भी उत्थे ही है कि की अमरीका नूं ये हक हासिल है कि वह मुज़ाकरा के दौरान जिहड़ा है ना वो हमला करे? की इजराइल नूं ये इख्तियार हासिल है कि पूरे खिते नूं जंग दे विच धकेल देवे? आलमी कवानीन की सिर्फ कमज़ोर ममालिक वास्ते ने? ਇਹ ਵਕਤ ਬੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤਾਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ हिकमत ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤ ਦਾ ਬੁਹਰਾਨ ਹੁਣ ਆਲਮੀ ਬੁਹਰਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਅਕਲ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।